اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم اوصل ثواب قراءتنا إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والمشايخ والصالحين وإلى حضرة قطب الزمان السيد العلوي المبرم صلى الله شرف الدين وإلى حضرة الشيخ علي الكوفي صلى الله شرف الدين وإلى حضرة شيخنا قطبي محمد مصطفى صلى الله شرف الدين وإلى حضرات جميع من كتب في هذه البلاد من الأنبياء والصالحين. اللهم زد فضلا على فضلهم وكرامة على كرامتهم. اللهم أعلي درجاتهم. اللهم أفضل علينا وعلى مجلسنا هذا من فيوضاتهم يا رب العالمين. اللهم بحمدهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم وفقنا لخدمة دينك ولإشاعة علومك مع الإخلاص والتقوى والاستقامة والغنى يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور محبتك. اللهم نور قلوبنا بنور محبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا على كمال اتباعه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قراءة القرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة
أصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ആദരവുകൾ അഖിലവും അർഹിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, വിദ്യാർത്ഥി അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്താനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നാട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഇത് എങ്ങനെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ടെൻഷൻ അടിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാലും അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല രീതിയിൽ 2 ദിവസത്തെ പരിപാടി നമുക്ക് നടത്താനും അതിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തുടങ്ങാനും സാധിച്ചു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് പ്രവാചക പ്രകീർത്തന സദസ്സും അതിനോടൊപ്പം ഇഷ്ക് മജ്ലിസും ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ അഖില കേരള കവാലി മത്സരം കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ 13 ടീമുകളോളം മത്സരിക്കുകയും അതിൽ ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി ചെമ്മാട് 1ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുകയും ദാറുൽ നജാത്ത് വല്ലപ്പോയ പാലക്കാട് 2ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുകയും കൊക്കച്ചാൽ വാപ്പി കോളേജ് 3ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്ത് വളരെ മനോഹരമായി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമ്മോട് പ്രവാചക പ്രകീർത്തന സദസ്സ് നേതൃത്വം നൽകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സറഫുദ്ദീൻ ഹുദവി ആനമങ്ങാട് അവർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മഗ്‌രിബിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ പരിപാടി വിജയകരമാക്കാൻ നമ്മോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹുദവി കോഴ്സിലെ ആദ്യ ബാച്ചുകളിൽ പഠിച്ച് ഇന്ന് ഹുദവികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഹാദിയയുടെ പ്രസിഡന്റായി കേരളത്തിന് പുറത്ത് ദീനീപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ആന്ധ്രയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇസ്ലാമിക ദഅവത്തിന് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ഉസ്താദുകൾ. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്നും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല 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 നന്മകൾ, ധാരാളം നന്മകൾ, പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമുക്ക് കൈമാറും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരുടെയും തിരുനബി എന്ന പ്രമേയത്തിൽ വഫിയ സംവിധാനം കേരളത്തിലാകമാനം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നബിദിന പരിപാടികൾ ഒരു മാസത്തിൽ മുഴുവനും ആഘോഷിച്ച് വരികയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ പരിപാടിയും ഇന്ന് ഒരു സമാപന വേദിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മോട് സംവദിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ശറഫുദ്ദീൻ ഹുദവി ആനമങ്ങാട് അവരുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട
കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉസ്താദ് അബ്ദുൾ റസാഖ് വാഫി പൈസി അവരുടെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷൻ, ഈ കോളേജിന്റെ മാനേജർ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഫൽ മൗലവി ഉസ്താദിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോളേജിന്റെ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസർ ഹജി അവരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് യൂസുഫ് മാസ്റ്റർ അവരുടെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയ മുഴുവൻ നാട്ടുകാരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മളിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് അതുപോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഭാവി വരാൻ പോകുന്ന കാലങ്ങളിലും നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ സപ്പോർട്ടും പിന്തുണയും സഹകരണവും ഈ കോളേജുമായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നൽകണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും പരിപാടികളും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നടക്കുമ്പോഴും അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളുകളും കൂടി ഒത്തൊരുമയോട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സഹകരണവും പിന്തുണയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അധ്യക്ഷനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ആദരണീയനായ ശറഫുദ്ദീൻ നബി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ജീവനാടി അബ്ദുൽ നാസർ വർക്കിംഗ് കാര്യദർശി യൂസുഫ് മാസ്റ്റർ, അഭിനന്ദന പ്രിൻസിപ്പൽ CP അബ്ദുൽ റസാഖ് വാഫി അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ കോളേജ് യൂണിയൻ സദാദ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മീലാദ് കോൺഫറൻസിന്റെ സമാപന സംഗമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വളർന്നു പന്തലിക്കാൻ കാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ച് കടന്നുപോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ, അവരിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ ദുആ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഇഷ്ടാതിഥി ശറഫുദ്ദീൻ നബി ആനമങ്ങാട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നാദാപുരത്ത് മറ്റൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രാസംഗികൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ മീലാദ് കോൺഫറൻസിന്റെ സമാപന സംഗമമായി. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ കലാവാസനകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച കലാമത്സരങ്ങളൊക്കെ സമാപിച്ച് ഈ പുണ്യമായ റബീഉൽ അവ്വലിൽ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മദ്ഹ് പറയുകയും അത് ആ ചര്യ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റബീഉ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഗമം വൻ വിജയമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഈ നാട്ടുകാർ ഇരുകൈയും നീട്ടി അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും സാമ്പത്തികമായ സഹായ സഹകരണങ്ങളൊക്കെ നൽകി ഇതിന് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ CP അബ്ദുൽ റസാഖ് വാഫി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടുവാകുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعترته وأهل الخير أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി നമ്മുടെ വലിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വം
ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസർ യൂസുഫ് മാസ്റ്റർ, നൂഹ് ഉസ്താദ്, സദസ്സിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരി, മഹാനായ ഹബീബുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഈ വിശുദ്ധ റബീഉൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അവദാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തുകയും ആ ജീവിതചര്യകളെ പഠിക്കുകയും അവയെ അനുധാവനം ചെയ്യാനുള്ള പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് നാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഒരു ആസ്വാദന സദസ്സായി മാത്രം മാറുകയും ജീവിതവുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതായി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ദുരവസ്ഥ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നബിദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ പരിപാടികളൊക്കെ 2-3 മണിവരെയൊക്കെ പലപ്പോഴും നടക്കും. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ കടന്നുറങ്ങും. അന്ന് സുബ്ഹി തന്നെ ഇല്ല. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പതിതാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നുവെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിൽ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാമ്പ് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ലോകത്തിനാകമാനം അനുഗ്രഹമായി വന്നിട്ടുള്ള മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാവരുടെയും തിരുനബി എന്നതാണ് വാഫി വഫിയ സംവിധാനം ഈ വർഷം നബിദിനാഘോഷത്തിന്റെ ടൈറ്റിലായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വളരെ ബോധപൂർവം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ നമ്മുടേത് മാത്രമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഭൂലോകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് മൂമിനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പോലുമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി നമ്മുടെ മാത്രം പ്രവാചകനാകുന്നത്? അവിശ്വാസികൾ മാത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതലത്തിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്ത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾ പോലുമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രവാചകനാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല, ഭൂതവർഗത്തിന്റെ. ഈ ലോകത്തിനാകമാനം, ലോകത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് നബിയെ തങ്ങളെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും, പാവപ്പെട്ടവരുടെ, അഗതികളുടെ, അനാഥകളുടെ, തൊഴിലാളിയുടെ, മുതലാളിയുടെ, പണ്ഡിതന്റെ, പാമരന്റെ, എല്ലാവരുടെയും, വിശ്വാസിയുടെ, അവിശ്വാസിയുടെ, എല്ലാവരുടെയും പ്രവാചകനാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതെല്ലാവരും ആ തിരുജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയും അതൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ്. ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള പരിപാടിയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിഥിക്ക് കൂടുതൽ സമയം നൽകുക എന്നത് ഒരാതിഥ്യ മര്യാദയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ഖുർആൻ വാക്യത്തിൽ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ബഹുമാന്യനായ ഷറഫുദ്ദീൻ ഹുദവി ആനമങ്ങാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പുങ്കന്നൂരിലെ ദാറുൽ ഹുദ ഓഫ് കോമ്പസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃപരമായ പങ്കുവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ദാറുൽ ഹുദയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആയിരക്കണക്കിന് ഹുദവിമാരുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ബഹുമാന്യനായ ഹുദവി ഉസ്താദിനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കൃത്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി ദീർഘകാലം ദീനീ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് സേവനം
ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പഠിച്ച തമ്പുരാൻ സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തു. ബഹുമാന്യനായ ഹുദവി ഉസ്താദ് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അതിലേറെ ആദരവോടെ നമ്മോട് എല്ലാവരുടെയും തിരുനബി എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ആദരണീയരായ അധ്യക്ഷരെ, ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അബ്ദുൽ റസാഖ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവരുടെ, ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദരണീയരായ നാസിർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, നാട്ടുകാരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, പുണ്യനബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ 1500-ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ റസൂൽ കോൺഫറൻസുകളും മീലാദ് കോൺഫറൻസുകളും ഇഷ്ക് മജ്ലിസുകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വറഫഅനാ ലക ദിക്റക, നബിയെ അങ്ങയുടെ കീർത്തി നാം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ലോകത്ത് വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും നബി എന്ന വിഷയത്തിൽ വാഫി സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ അല്ലാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയത് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ എന്നാണ്. ലോകങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് നബി. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, ജിന്നുകൾക്ക് മാത്രമല്ല, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല, സർവ്വ സൃഷ്ടികൾക്കും കാരുണ്യമാണ് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ ഖാലിഖായ അല്ലാഹു തന്നോട് ചേർത്തു വച്ചു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അല്ലാഹു തന്നെ കുറിച്ച് റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. തന്നെ കുറിച്ച് മഹ്മൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അഹ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞു. തന്നിലേക്ക് അടിമകളെ അടുപ്പിക്കുന്ന കർമ്മത്തിന് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതേ പദം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഹബീബിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന കർമ്മത്തിന് അല്ലാഹു സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയും. 5 നേരം ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നതിന്റെ കൂടെ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് കൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാലേ ബാങ്ക് ശരിയാണ്. മാത്രമല്ല, വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ജീവിത വിജയം നേടാൻ 2 കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. വൽ അസ്ർ ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫീ ഖുസ്ർ ഇല്ലല്ലദീന ആമനൂ വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്ത്. കാലം തന്നെ സത്യം, മനുഷ്യരെല്ലാം പരാജയത്തിലാണ്, വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തവരൊഴികെ.
ജീവിത വിജയത്തിന്റെ കാരണമായി ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈമാനും അമലും, ഇത് രണ്ടും നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുമായി ബന്ധം. എന്താണ് ഈമാനിന്റെ നിർവചനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാന്മാരൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തസ്ദീഖുർ റസൂൽ ബിമാ ജാഅ ബിഹി. നബി തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തോ അതൊക്കെ സത്യമായി വിശ്വസിക്കുക, അതാണ് ഈമാൻ. അതോടൊപ്പം നബി തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ലാ യുഅ്മിനു അഹദുക്കും ഹത്താ അകൂന അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിൻ വാലിദിഹി വവലദിഹി വന്നാസി അജ്മഈൻ. എല്ലാവരെക്കാളും ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നത് വരെ നിങ്ങളിൽ ഒരാളും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാവുകയില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ലാ യുഅ്മിനു അഹദുക്കും ഹത്താ യകൂന ഹവാഹു തബഅൻ ലിമാ ജിഇതു ബിഹി. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് പിൻപറ്റുക എന്നത് മനസ്സിന്റെ താല്പര്യവും ആഗ്രഹവും അഭിനിവേശവുമാവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വാസിയാവുകയില്ല. അതുമാത്രമല്ല, വിശ്വാസത്തിന്റെ മാധുര്യം നേടിയെടുത്തവർക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. 3 കാര്യങ്ങളുള്ളവർക്കാണ് വിശ്വാസം മധുരമായി അനുഭവപ്പെടുക. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അല്ലാഹു വറസൂലുഹു അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിമ്മാ സിവാഹുമാ. എല്ലാറ്റിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടത് അല്ലാഹു ഈമാനുമായി നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൃത്യമായി നബിയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഈമാനില്ല. ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ഒരു സൂഫി വര്യൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്ക്ക് ശേഷം ഒന്നുമില്ല എന്ന് വാദിച്ചു. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്ക്ക് ശേഷം. അപ്പൊ ജനങ്ങളൊക്കെ കൺഫ്യൂഷനായി. ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നു. ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്ക്ക് ശേഷം ഒന്നുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവല്ലോ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതെ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്ക്ക് ശേഷം ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ സൂഫി വര്യൻ പറഞ്ഞു അത്രേ, അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ ശേഷമുള്ളതല്ല, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ കൂടെയുള്ളതാണ്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ള മാറ്റി നിർത്തി. നമ്മുടെ കേരളത്തില് വിദഈ പ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക് സംഭവിച്ച വലിയ അബദ്ധം അതാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്ക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവർ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ നേർവഴിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയത്. നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് അവദാനങ്ങൾ പറയുമ്പോ അവർക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകുന്നത്. അശ്ശഫാഅത ഹബ് ലനാ ബിൽ ഖിയാമത്തി മുസ്ബിഖാ വാഹ്ലനാ ഇല്ലാഹ യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി അസ്സലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അശ്ശഫീഇൽ അബ്തഹി വൽ ഹബീബിൽ അറബി എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ, നബിയെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ശഫാഅത്ത് തരണേ എന്ന് നബിയോട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോ തൗഹീദ് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകുന്നത് നബിതങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവില്ലാത്തതാണ്. നബിതങ്ങൾ അല്ലാഹു ചേർത്ത് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നബിതങ്ങൾ മലക്കുകളുടെ നബിയാണ്, ജിന്നുകളുടെ നബിയാണ്, എല്ലാ നബിമാരുടെയും നബിയാണ്. നബിതങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ദീനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമാകൂ. അവസാന നാളിൽ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം വരുമ്പോ അദ്ദേഹവും നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ശരീഅത്ത് അനുസരിച്ചാണ് വിധി നടപ്പാക്കുക. എല്ലാ നബിമാരുടെയും നബിയാണ് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മഖ്ലൂഖുകളുടെ, സൃഷ്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ നബിയുമായി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നബിയെ സമീപിക്കേണ്ടത്? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അന്നബിയ്യു ഔലാ ബിൽ മുഅ്മിനീന മിൻ അൻഫുസിഹിം. നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സത്യവിശ്വാസികളുമായി അവരെക്കാൾ അടുപ്പത്തിലാണ്. നമുക്ക് നമ്മേക്കാൾ അടുപ്പം നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോടാണ് ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ. നമുക്ക് നമ്മേക്കാൾ അടുപ്പം നബിയോടാണ്. വളരെ കൃത്യമായി അർത്ഥശങ്കക്കിടമില്ലാത്ത വിധം പറയുകയാ, അന്നബിയ്യു ഔലാ ബിൽ മുഅ്മിനീന മിൻ അൻഫുസിഹിം. നബി തങ്ങൾക്ക് നമ്മോട് നമ്മേക്കാൾ അടുപ്പമുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഈ അടുപ്പം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നബി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം സമർപ്പിക്കാൻ
സ്വഹാബിമാര് തയ്യാറായി. ഹിജ്റ പോകുന്ന സമയത്ത് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ വീട് ശത്രുക്കൾ വളഞ്ഞപ്പോ ഓരോ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തർ വന്ന് ആയുധങ്ങളുമായി നബിതങ്ങളെ കാത്തിരുന്ന ആരംഗം. നബിതങ്ങൾക്ക് അറിവ് കിട്ടുകയാണ്, വീടിന്റെ ചുറ്റും ശത്രുക്കളുണ്ട്. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. 23 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അലി, ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പോവാൻ, യസ്രിബിലേക്ക് പോവാൻ, നീ എന്റെ വിരിപ്പിൽ കിടക്കണം, എന്റെ പുതപ്പ് കൊണ്ട് നീ മൂടണം. ഇത് പറയുമ്പോ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മനസ്സിലുള്ള വികാരം എന്താണ്? നബിതങ്ങൾ പോവാൻ, നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ സിദ്ദീഖ് പോകും. ഇനി എനിക്കൊന്ന് വിളിച്ചാർത്താൽ ഓടി വരാൻ പോലും മക്കയിൽ ആരുമില്ല. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും എല്ലാവരും യസ്രിബിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഹിജ്റ പോയി. നാളെ ഞാൻ പ്രഭാതത്തിൽ പുറത്തു വരുമ്പോ എന്നെ കണ്ട് ശത്രുക്കൾ ക്ഷുഭിതരായി അവരെന്നെ വെട്ടിക്കൊല്ലുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഈ ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും നബിയെ അങ്ങ് പോയിക്കൊള്ളൂ, ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന അലിക്കുള്ള ഊർജം ഇതാണ്. നബിയാണ് തന്റെ ജീവനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ന ചിന്ത. ഹിജ്റ പോകുമ്പോ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 2 വാഹനത്തിൽ പോവാൻ. അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചിലപ്പോ മുന്നിൽ പോകുന്നു, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പിന്നിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, സിദ്ദീഖ്, എന്താണ് താങ്കൾ ചിലപ്പോ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോ പിന്നിലേക്ക് വരുന്നു, എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ഞാൻ മുന്നിൽ നടക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നും ആരെങ്കിലൊക്കെ ഓടി വന്ന് അങ്ങേ ആക്രമിക്കുമോ എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് വരും. കുറെ കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നും ആരെങ്കിലൊക്കെ വഴിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് അങ്ങേ ആക്രമിക്കുമോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് വരും. എന്തായി പറയുന്നത്? കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആദ്യം. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ സഹയാത്രികനാകാൻ കഴിഞ്ഞത്? ശത്രുക്കൾ കൂടെ വരുമെന്നുറപ്പാണ്, തെരഞ്ഞു വരുമെന്നുറപ്പാണ്, അവർ നബിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. ആ സമയത്ത് സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കായിരിക്കും എന്ന ഉറപ്പാണ്. ആ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാനും രക്തസാക്ഷിയാവേണ്ടി വരും എന്ന ഉറപ്പാണ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് മദീന പിടിക്കാൻ നബിയുടെ ഏക സഹയാത്രികനായി പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആർജവം ഉണ്ടായത് നബി തങ്ങൾ ജീവനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ന ചിന്തയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ത്വായിഫിൽ കൂടെ പോകാൻ സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ചാണ്. കുടുംബക്കാരല്ലേ, അവർ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതി മക്കയിൽ നിന്ന് ത്വായിഫിലേക്ക് നബി തങ്ങൾ പോയി. അവിടെ പ്രമുഖരായ ആളുകളോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് ദീന് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ അവർ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കുട്ടികളെയും ഭ്രാന്തന്മാരെയും നബി തങ്ങളുടെ നേരെ തിരിച്ചുവിട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞ് 7 കിലോമീറ്ററോളം നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി ഓടിയ രംഗം ത്വായിഫിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസ നബി തങ്ങൾക്ക് നേരെ വരുന്ന കല്ലുകൾ തല കൊണ്ട് തടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ മുറിവുകളായ രംഗം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്തായിരുന്നു കാരണം? സെയ്ദ് കരുതിയത് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ ജീവനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഉഹദ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിജയമാണ്. തോറ്റോടിയ ശത്രുക്കൾ തിരിച്ചു വന്ന രംഗം. സഹാബിമാരെല്ലാവരും വെപ്രാളപ്പെട്ടു, പ്രയാസപ്പെട്ടു. നബിതങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നി ഖതൽതു മുഹമ്മദ, ഞാനിതാ മുഹമ്മദിനെ വധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ശത്രു പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ സഹാബിമാരും പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. എവിടെയാണ് നബി എന്ന് തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, എവിടെയാണ് നബി എന്നറിയില്ല. ആ സമയത്ത് നബിയോടൊപ്പം ഉള്ളത് 12 സഹാബി വര്യന്മാർ. മുഹാജിറായ ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അൻസാരികളിൽപ്പെട്ട 11 പേരും,
അവർക്ക് നേരെയാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആയുധങ്ങളുമായി വരുന്നത്. നബി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സ്വഹാബിമാരോട്, മക്കളെ, ആരുണ്ട് ഈ തൗഹീദിന്റെ വെളിച്ചം തട്ടാൻ? ആരുണ്ട് വിളക്ക് കെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ? ത്വൽഹാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എണീച്ചു എന്ന് പറയാൻ, ഞാനുണ്ട് നബിയെ, നിന്റെ സമയമായിട്ടില്ല, നീരിക്കണം. മദീനയിൽ നിന്ന് വന്ന സ്വഹാബിമാർ ഓരോരുത്തരായി രക്തസാക്ഷിയായി വീഴുകയാണ്. അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിന്റെ വികാരമുണ്ട്, നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല. അവസാനം 11 പേരും രക്തസാക്ഷിയായപ്പോ നബി തങ്ങളും ത്വൽഹാ റളിയല്ലാഹു അൻഹും ഒറ്റപ്പെട്ട സമയത്ത് നബി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ത്വൽഹയോട്, ഇനി ആരുണ്ട്? ത്വൽഹാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ധീരമായി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നബി തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം. അദ്ദേഹം പോയപ്പോ സഹാബിമാരൊക്കെ എവിടെ നിന്നോ വന്ന് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് സംരക്ഷണ വലയം കൊടുത്തപ്പോ നബി തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, അത്രേ, എന്റെ ത്വൽഹ ഈ വഴിയിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് പോയി. അവർ പോയി നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് 70 മുറിവുകളുമായി ഒരു കുഴിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ത്വൽഹ ഇബ്നു ഉബൈദില്ലാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയാണ്. എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജ്ജം? അന്നബിയ്യു ഔലാ തന്നെക്കാൾ ബന്ധം നബിയോടാവണം എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചപ്പോ അവർ സമർപ്പണത്തിന് തയ്യാറായി. നമ്മുടെ ഹൃദയബന്ധം, നമ്മുടെ ആത്മബന്ധം, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടം, നമ്മുടെ അനുരാഗം, നമ്മുടെ സ്നേഹം, നമ്മുടെ ബഹുമാനം, മവദ്ദത്തും മഹബ്ബത്തും ഇജ്ലാലും ഇഹ്തിറാമും റഹ്മത്തും എല്ലാം നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് നൽകാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഈ ഹുബ്ബ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈമാന് ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് കടന്നു വരും. ഹുബ്ബിനൊരു പ്രത്യേകത, നമുക്ക് പാഷനായിട്ടുള്ളത് എത്ര ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യും. പ്രസംഗം ഒരു പാഷനായെടുത്ത ആള് നിരന്തരം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളുകള് ഉറക്കവും ഊണും ഒഴിവാക്കി പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, അത് പണത്തോടുള്ള താല്പര്യമാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് പണമൊന്നും വേണ്ട, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പരിശ്രമവും നടത്തും. അവർക്ക് ഹുബ്ബ് അതിനോടാണ്. നമ്മുടെ ഹുബ്ബ് അള്ളാഹുലേക്കും റസൂലിലേക്കും തിരിഞ്ഞാലോ, അള്ളാഹും റസൂലും പറഞ്ഞ വഴിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ താല്പര്യത്തോടെ, ഹുബ്ബോടെ, ഇഷ്കോടെ, അനുരാഗത്തോടെ, അഭിനിവേശത്തോടെ, ആഭിമുഖ്യത്തോടെ നമ്മൾ ആ ക്രമത്തിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹുബ്ബിന്റെ ആളുകളായി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഖുൽ ഇൻ കുൻതും തുഹിബ്ബൂനല്ലാഹ ഫത്തബിഊനി. നബിയെ, അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റുക. ഇത്തിബാ ഉണ്ടാകാൻ ഹുബ്ബ് വേണം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി ഞാനും നിങ്ങളും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി എണ്ണിയിരിക്കുകയാണ്. ഖുൽ ഇൻ കാന ആബാഉകും വഅബ്നാഉകും വഇഖ്വാനുകും വഅസ്വാജുകും വഅശീറത്തുകും വഅംവാലുൻ ഇഖ്തറഫ്തുമൂഹാ വതിജാറത്തുൻ തഖ്ശൗന കസാദഹാ വമസാകിനു തർദൗനഹാ അഹബ്ബ ഇലൈക്കും മിനല്ലാഹി വറസൂലിഹി വജിഹാദിൻ ഫീ സബീലി ഫതറബ്ബസൂ ഹത്താ യഅതിയല്ലാഹു ബിഅംരി. നബി അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളോ, നിങ്ങളുടെ മക്കളോ, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബമോ, നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളോ നഷ്ടം വരുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കച്ചവടമോ, നിങ്ങൾ സംതൃപ്തി അടയുന്ന വീടുകളോ, അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ, അവന്റെ റസൂലിനേക്കാൾ, അവന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള പ്രയത്നത്തെക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയങ്കരമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അവന്റെ കൽപ്പനയുമായി വരുന്നു. ഉപ്പയെയും ഉപ്പയെയും, മക്കളെയും ഭാര്യയെയും, സഹോദരങ്ങളെയും, സ്വത്തുക്കള്, വീട്, കച്ചവടം എല്ലാം എണ്ണി പറഞ്ഞു. ഇതൊന്നും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനേക്കാളും റസൂലിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതാവരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ സംതൃപ്തി അടയുന്നത്. മക്കളൊക്കെ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്ക് മാറിയാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വീട്ടിൽ ഭാര്യയോടൊപ്പം കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപ്പമാരെയും ഉമ്മമാരെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ഭാര്യ നമുക്കാരാണ്, നമ്മുടെ ഉമ്മ നമുക്കാരാണ്, മക്കൾ നമുക്കാരാണ്. മക്കൾക്ക് അസുഖമാകുമ്പോ രാത്രി എത്ര ഉറക്കമൊഴിച്ചും അവരെ പരിചരിക്കുന്ന ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും നമ്മൾ കാണും.
എന്താ കാരണം? അത് ഇഷ്ടമാണ്. ഈ ഇഷ്ടം അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും നൽകാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാകുന്നുവോ എങ്കിലേ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമുള്ളൂ എന്ന് ഖുർആൻ കൃത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നേടിയെടുക്കാനുള്ള വഴി എന്താ എന്ന് ഖുർആൻ പറയാണ്. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻവറ്റൂ, അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടും. രണ്ട് ഹുബ്ബിന്റെ ഇടയിലാണ് ഫത്തബിഊനി എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവോ, നിങ്ങൾ ഇത്തിബാഇന്റെ ആളുകളാവുക. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് വേണോ, നിങ്ങൾ ഇത്തിബാഇന്റെ ആളാവുക. നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻവറ്റുക. ഏതൊരു അമലും ശരിയാവാൻ നബി തങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യണം. ജീവിത വിജയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണമായ അമല്, അത് നബി തങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാഫിദ് മുഹമ്മദ് ബിറ്റി ഓതിയ ഖിറാഅത്ത്, നബിയെ അങ്ങയോടവർ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ശരിക്കും ബൈഅത്ത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രയോഗം. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നബി തങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയാണ്. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റുകയാണ് വേണ്ടത്. നബി തങ്ങൾ നിർവഹിച്ച ദൗത്യം അതാണ്. പ്രിയമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ, നമുക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഖാലിഖിന്റെ ദീനിലാണ്, നമ്മൾ റാസിഖിന്റെ ദീനിലാണ്, നമ്മുടെ റബ്ബ് സംവിധാനിച്ച ദീനിലാണ്. ആരാണ് നമുക്ക് റബ്ബിനെ കാണിച്ചു തന്നത്? ആരാണ് നമുക്ക് ഖാലിഖിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത്? അത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. क्या बताऊं मैं तुझे मदीना से मुझे क्या मिला, मैं बताऊं तुझे मुझे मदीना से खुदा का पता मिला എന്നൊരു കവി പാടി. എന്താണ് മദീനയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത്? മദീനയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ദൈവത്തിന്റെ മേൽവിലാസമാണ്. റബ്ബിന്റെ അഡ്രസ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് മദീനയിൽ നിന്നാണ്. ഖാലിഖിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നബിയാണ്. അള്ളാഹു ആര് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വിജയം വേണോ? എന്നിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. നിങ്ങൾ എന്നെ. ഈ റബീഉൽ അവ്വലിലെ നമ്മുടെ തീരുമാനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം മുത്തുനബിയുടെ ജീവിതവുമായി ചേർത്ത്. ഒരുപാട് സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും ഇരിക്കും. നമ്മളൊക്കെ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക. എങ്ങനെയാണ് വീട്ടുകാരോട് നബി തങ്ങൾ പെരുമാറുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നബി തങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിച്ചത്? ആയിഷ ബീവി പറയുന്നുണ്ട്, മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ പരിസരത്ത് 9 വീടുകളാണ്. സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് 9 വീടുകളിലേക്ക് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെന്നു. ഒരു രാത്രി കടന്നു പോയില്ലേ? എന്റെ സഹധർമ്മിണികൾക്കൊക്കെ എന്താണ് സ്ഥിതി? അവർ സന്തുഷ്ടരാണോ? ആർക്കെങ്കിലും രോഗമുണ്ടോ, പ്രയാസമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ എല്ലാ വീട്ടിലും കയറി ഇറങ്ങി. എല്ലാവർക്കും ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്ത നബി തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് പോകും. അസ്ര നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടോ വീണ്ടും എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും നബി തങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ചില ആളുകളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. 9 ഭാര്യമാരോ 9 ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. അല്ല, ദിവസവും 2 നേരം എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും സമയം കൊടുത്തിട്ടാണ് നബി തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത്. അസ്ര നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോണത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒന്നിരുന്ന് കുറച്ചേരം സല്ലപിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ച് സ്നേഹം പങ്കിട്ടു പോരാനാണ്. ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പങ്കിടലിനെ കുറിച്ച് ആയിഷ ബീവി പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ നബി തങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഗ്ലാസ് വാങ്ങിയിട്ട് എന്റെ ചുണ്ട് വെച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും. ഞാൻ ഇറച്ചി കഷ്ണം തിന്നുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഇറച്ചി കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് എന്റെ പല്ല് തട്ടിയടത്ത് പല്ല് തട്ടിച്ച് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇറച്ചി കഷ്ണം കഴിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ആയിഷ പറയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആരാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹധർമ്മിണി? അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. നമുക്ക് സഹധർമ്മിണിയോടും സഹധർമ്മിണിക്ക് നമ്മോടും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടപ്പാടുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോടാണ്. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇണകളെ സംവിധാനിച്ചു എന്നത്
അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ്. എന്തിനാണത്? ലിതസ്കുനൂ ഇലൈഹ, ആ പെണ്ണിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടങ്ങി ഒതുക്കി നിൽക്കാൻ, അവരിലൂടെ സുക്കൂന് കിട്ടാൻ, അവരിലൂടെ സമാധാനം കിട്ടാൻ. വജഅല ബൈനകും മവദ്ദതൻ വറഹ്മ, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അനുരാഗവും കാരുണ്യവും ഉണ്ടാക്കിയത് അവരാണ്. യൗവനത്തിൽ അനുരാഗം, വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ 80-കാരിയെ 85-കാരൻ സ്നേഹത്തോടെ ഉണരുകയാണ്. പ്രായമായാലും സഹധർമ്മിണി ഒന്ന് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന 85 വയസ്സുള്ള ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോ 80-കാരി വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ്. എന്തായിരുന്നു 85-കാരനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നത്? അത് അനുരാഗമല്ല, അത് റഹ്മത്താണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സംവിധാനിച്ചതാണ്. മരണം വരെ സ്നേഹം നൽകുന്ന, മരണം വരെ കാരുണ്യം നൽകുന്ന, മരണശേഷവും ഓർത്തെടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പേരാണ് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭാര്യമാർക്ക് നൽകിയത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഭാര്യ എന്ന രീതിയിൽ ചില സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കൽ അവരുണ്ടാകും. അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ തോറ്റുകൊടുക്കുന്ന പുരുഷനാണ് വിജയിയായവർ. ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ തോറ്റുകൊടുക്കുന്നവനാണ് വിജയിയായ ഭർത്താവ്. ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ തോറ്റുകൊടുക്കുന്നവനാണ് വിജയിയായ ഭർത്താവ്. ആയിഷാബിയുടെ വീട്ടില് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന ദിവസം സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അത് ആയിഷാബിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലേ, നിന്റെ അവസരല്ലേ. ഓളെന്താ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം? സ്വാഭാവികമായ സ്ത്രീ സഹജമായ സ്വഭാവം. ആ പാത്രം അങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ട് പൊടിച്ച് നിലത്തേക്ക് ഇട്ടു ആയിഷാബി. നബിതങ്ങൾ തലക്ക് മേടിയില്ല, കൈകൊണ്ടടിച്ചില്ല, ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല, അനിഷ്ടം കാണിച്ചില്ല. ആ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ നബിതങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തു, ആ പാത്രമൊക്കെ റെഡിയാക്കി. പക്ഷെ ഒരു നീതി ചെയ്തു. ആയിഷാ ബീവിയുടെ നല്ല പാത്രം എടുത്തിട്ട് സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊടുത്തു. നമ്മൾ ക്ഷമയുള്ള ആളുകളാണ്. ഭാര്യമാർക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അവരിഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫഅശ്റുഹുന്ന ബിൽ മഅറൂഫ്, നല്ല രീതിയിൽ പെണ്ണുങ്ങളോട് പെരുമാറുക. മാത്രമല്ല നബിതങ്ങൾ പറയാണ്, ലാ യഫ്റഖു മുഅ്മിനുൻ മുഅ്മിനതൻ, ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷൻ മുസ്ലിം സ്ത്രീയോട് വിദ്വേഷം വെക്കരുത്. ഇൻ കരിഹ മിൻഹാ ഖുലുഖൻ റളിയ മിൻഹാ ആഖർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം ഇഷ്ടമില്ലാത്തതായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്വഭാവം ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ചില ഭാര്യമാർക്ക് അതിഥികളെ നന്നായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ അറിയാം, പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിക്കാൻ അറിയാം. പക്ഷെ നല്ല രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടാകും. ചില ആളുകള് കുട്ടികളുടെ പരിപാലനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. വീട് കൃത്യമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്നിടത്ത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു പൂർണ്ണത കൊണ്ട് പരിഹരിക്കണം എന്നാണ് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, അക്മലുൽ മുഅ്മിനീന ഈമാന, മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ ഈമാൻ പൂർണ്ണമായവർ അഹ്സനുഹും ഖുലുഖ, നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. വഖിയാറുകും ഖിയാറുകും ലിനിസാഇഹിം, നിങ്ങളിൽ നല്ലവരാരാണെന്നോ പെണ്ണുങ്ങളോട് നല്ലവരായ ആളുകളാണ്. ഞാൻ നല്ലവനാണോ എന്ന് പറയേണ്ടത് എന്റെ വീട്ടിലെ എന്റെ പെണ്ണാണ്. അവൾ പറയണം ഞാൻ നല്ലവനാണ്. വീട്ടിലെ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് സ്ഥാനമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങാടിയിലും സംഘടനയിലും പാർട്ടിയിലും പള്ളിയിലും നമുക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ പെണ്ണുങ്ങളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുന്നവരാണ് എന്ന് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ആയിഷാ ബീവിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഒരിക്കൽ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിഷാ ബീവിയുടെ രാത്രിയാണ്. പാതിരാക്കണി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. ആയിഷാ ബീവി കരുതിയത് ആൾ പോയിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തു, വേറെ ഏതോ ഭാര്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആയിഷാ ബീവി പുറത്തിറങ്ങി. തെരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാണില്ല.
അവസാനം ജന്നത്തുൽ ബഖീഇന്റെ ഭാഗത്ത് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നത് കാണുകയാണ്. ആയിഷ ബീവി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓടിയിട്ട് വീട്ടില് അനങ്ങാതെ കിടന്നു, ഉറക്ക അഭിനയിച്ച് കിടന്നു. നബി തങ്ങൾ വന്നു. ആയിഷ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു, എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ ആയിഷ ബീവി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. സംഭവിച്ചത് പറഞ്ഞോ? അല്ലെ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു. അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടോ നീ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നബിയെ, ഞാൻ അങ്ങേ സംശയിച്ചു പോയി, അങ്ങേ പിന്തുടർന്നു. ഞാൻ ജന്നത്തുൽ ബഖീഇൽ നിന്ന് അങ്ങ് നടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ഓടി വന്നതാണ്. അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഓ, ആ ദൂരത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ കറുത്ത നിറം നീ ആയിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. നബി തങ്ങൾ കണ്ടു. നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നും വരുമ്പോ ആദ്യം സലാം പറഞ്ഞു. ആയിഷ ബീവിക്ക് സലാം മടക്കാനായിരിക്കും എപ്പോഴും യോഗം. ഒരിക്കൽ ആയിഷ ബീവി കരുതി ഇന്ന് ആദ്യം സലാം പറയാം, ആദ്യം സലാം പറയാം. അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വിരിപ്പിന്റെ അടുത്ത് വിരിയാണ്, വാതിലിന്റെ വിരിയുടെ അടുത്ത് ആയിഷ ബീവി ഇങ്ങനെ കാക്കുന്നു. നബി തങ്ങളുടെ അനക്കം കേട്ടാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? സലാം പറയാം. പക്ഷെ അന്നും ആദ്യം നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സലാം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആയിഷ ബീവി ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട്, ആയിഷ, അതിന്റെ സുഗന്ധം കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഈ രീതിയിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ഭാര്യമാർക്ക് നൽകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരായി നമ്മൾ മാറുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ്. നമ്മുടെ വീട് നബിയുടെ ഇത്തിബാഇന്റെ വീടാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തലത്തിലുള്ള ആളുകളെ നല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആകർഷിപ്പിക്കുക. ജനങ്ങളോട് നല്ല പെരുമാറ്റം നടത്തുക. മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ല, ഉയർന്നവൻ താഴ്ന്നവൻ വ്യത്യാസമില്ല, പണക്കാരനും പണിക്കാരനും വ്യത്യാസമില്ല, സുഹൃത്തും സുഹൃത്തല്ലാത്തവനും വ്യത്യാസമില്ല. ജനങ്ങളോട് നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം. എന്തായിരിക്കണം? നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞപ്പോ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീന വിട്ടു പോകാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, മക്കയിൽ അടിമയായി വന്ന കറുത്തവനായ ഞാൻ, മക്കയിലെ വെയിൽ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ, എനിക്ക് യാ സയ്യിദി ബിലാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഉമറിനെ തന്നത്, ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ആദരിക്കപ്പെട്ടത്, മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെ മുഅദ്ദിനായി ഞാൻ മാറിയത്, ഫത്ഹു മക്കയിൽ കഅബ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ വന്നപ്പോ കഅബയുടെ മുകളിൽ കയറി ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ഈ വിട വാങ്ങിയ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടല്ലേ. ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ എന്റെ പേര് ഇതല്ലേ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ, ബിലാൽ, സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ് നടക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യതയിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചത് ഈ വിട വാങ്ങിയ വ്യക്തിയല്ലേ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. കറുത്ത ഒരാൾ, അടിമയായ ഒരാൾ, സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരമില്ലാത്ത ഒരാൾ, ആ വ്യക്തിക്ക് നബി തങ്ങൾ നൽകിയ സ്ഥാനം എത്രയാണ്? നമ്മളും അങ്ങനെയാവുക. മക്ക പിടിച്ചടക്കിയപ്പോ, മക്ക ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ വന്നപ്പോ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിജയശ്രീലാളിതനായി മക്കയിലേക്ക് പോയ ഒരു രംഗമുണ്ട്. അവിടെ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ വാഹനത്തിൽ കൂടെയുള്ളത് അബൂബക്കർ അല്ല, ഉമർ അല്ല, ഉസ്മാനോ അലിയോ അല്ല, പ്രമുഖരായ സഹാബി വര്യന്മാരോ ഒന്നുമല്ല. നബി തങ്ങൾ കൂടെ കൂട്ടിയത് ഉസാമ ബിൻ സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയാണ്. അടിമയായി മക്കയിലേക്ക് വന്ന സയ്യിദിന്റെ പുത്രൻ ഉസാമയെ കൂടെ നിർത്തുമ്പോ എന്റെ സാന്നിധ്യം, എന്റെ സഹവാസം അത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെയാണ് എന്ന് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. നമ്മളും എല്ലാവരുടെയും അളവുക, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക. അംർ ബിൻ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, അംർ ബിൻ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത്. അദ്ദേഹം ബദറിലില്ല, ഉഹദിലില്ല, ഖന്തഖിലില്ല. ഫത്ഹു മക്കയോടടുത്ത സമയത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നാണ്, ഞാനാണ് നബി ഏറ്റവും കൂടുതൽ, നബി എന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് നബിയാണ്. നബി എന്നെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചപ്പോ എനിക്കും തോന്നി നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നെയാണ് ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു നബിയോട്, നബിയെ,
അങ്ങക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ആരെയാണ്? നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആയിഷ. പിന്നെ ആരാണ്? അബൂഹ, അവരുടെ ഉപ്പയാണ്. പിന്നാരാണ്? ഉമറാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പ്രമുഖരായ സഹാബിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അംർ ഇബ്നു ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദ്യം നിർത്താം, അവസാനം 8 പേര് പറഞ്ഞാലോ? എന്തായി പറയുന്നത്? നബിതങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ആരെയാണ് നബിതങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവരോടും പെരുമാറും. നമ്മളും ആ രീതിയിലേക്ക് മാറുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചതുപോലെ നമ്മളും ചേർത്ത്. ഉമ്മു സലമ ബീവി പറയുന്നുണ്ട്, നബിതങ്ങൾ എന്നെ വിവാഹാലോചന അബൂ സലമ വഫാത്തായ സമയമാണ്. ഒരു വിധവയെ സംരക്ഷിക്കുക നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദൗത്യമായി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഉമ്മു സലമ ബീവിയോട് വിവാഹാലോചന നടത്തുമ്പോ ബീവി പറയാണ്, നബിയെ എനിക്ക് പ്രയാസമാണ്, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഭാര്യയായി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു. 3 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം? ഒന്ന്, എനിക്ക് പ്രായമായില്ല നബിയെ. അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എനിക്കും പ്രായമായി. അതിലെന്താ പ്രശ്നം? മറ്റെന്താ പ്രശ്നം? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ക്ഷുഭിതയാകും. അങ്ങ് ഭർത്താവായി മാറിയാൽ ഞാനൊരു ഭർത്താവിനെ പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണുമ്പോ അപമര്യാദ ഉണ്ടാകും, മര്യാദക്കേടുണ്ടാകും. ഞാൻ ക്ഷോഭിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങയോട് സംസാരിച്ചാൽ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അതൃപ്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി തങ്ങൾ പറയാണ്, മുസലമ അതിൽ നീ വിഷമിക്കേണ്ട, നിന്റെ ആ സ്വഭാവം ഇല്ലാതാകാൻ ഞാനിതാ ദുആ ചെയ്യും. പിന്നെന്താണ് പ്രശ്നം? മുസലമ ബി പറയാണ്, എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്റെ കൂടെ അമ്രുണ്ടല്ലോ, എന്റെ മകൻ എന്ത് ചെയ്യും? നബി തങ്ങൾ പറയാണ്, മുസലമ ഞാൻ നിന്നെ മാത്രമല്ല ഏറ്റെടുക്കുന്നത്, അമ്രിനെയും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്റെ മകനെ പോലെ സംരക്ഷിക്കും. ഇതാണ് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ രീതി. പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന രീതിയാണ്. ഒരു പെരുന്നാൾ ദിനം ഞാൻ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഒരു പെരുന്നാൾ ദിനം നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തെ കുറെ കുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി മാത്രം കളിക്കാതെ പുറത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ നല്ല വസ്ത്രമില്ല, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നി. നബി തങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചു, എന്താ മോനെ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊന്നും കളിക്കാത്തത്? ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത് നബി തങ്ങളാണ്. കുട്ടി പറഞ്ഞു, എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചു, ഉമ്മ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു, എനിക്ക് ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ല. ഈ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണമോ വസ്ത്രമോ കിട്ടിയിട്ടില്ല. നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആ കുട്ടിയോട്, നിന്റെ ഉപ്പ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആകുവാൻ, ഉമ്മ ആയിഷ ബീവിയാകുവാനും നീ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോവാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആയിഷ ബീവിയോട് പറയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും വസ്ത്രം നൽകാനും. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പുതുവസ്ത്രമണിഞ്ഞ് ആ കുട്ടി പുറത്തു വന്ന് മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് കിട്ടിയത്? ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഇന്നു മുതൽ എന്റെ ഉപ്പ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്റെ ഉമ്മ ആയിഷ ബീവിയുമാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോ മറ്റു കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെയും ഉമ്മ മരിക്കട്ടെ, ഉമ്മ മറ്റു കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞങ്ങളും നബിയുടെ മക്കളാകട്ടെ. ഇതാണ് മാതൃക. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്, നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ സൽക്കരിക്കുക. അല്ലാഹു നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലാണ്. മദീന നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ വലിയ മാതൃകയാണ്. മക്ക നബി തങ്ങളുടെ വലിയ മാതൃകയാണ്. അമുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ചപ്പോ അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവരോട് സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഹിജ്റ പോകുമ്പോ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിരിപ്പിൽ കിടക്കുമ്പോ അലിയോട് പറഞ്ഞൊരു വസിയ്യത്തുണ്ട്, അലി എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് അമാനത്ത് സ്വത്തുക്കളുണ്ട്, ആ അമാനത്ത് സ്വത്തുക്കൾ അതിന്റെ അവകാശികൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ നീ ഒരിക്കലും മദീനയിലേക്ക് വരരുത്. ആരുടേതായിരുന്നു ഈ അമാനത്ത് സ്വത്തുക്കൾ? എല്ലാവരും മദീനയിലെത്തി, സഹാബിമാരൊക്കെ എത്തി. ഇനി അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ, അവർക്ക് അങ്ങനെ അമാനത്ത് സ്വത്തൊന്നും സൂക്ഷിക്കാനില്ല. പിന്നെ ആരുടേതാണിത്? മക്കയിലെ അവിശ്വാസികളുടേത്, ശത്രുത കാണിച്ച ആളുകളുടേത്.
ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ അവർക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു, തങ്ങളുടെ സ്വത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ മുഹമ്മദിനോളം സത്യവാനായി ഒരാളില്ല. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു മുബാറക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന പേരുള്ള ഒരു മഹാൻ, അദ്ദേഹത്തിന് അയൽക്കാരനായ ഒരു ജൂത സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജൂത സഹോദരൻ തന്റെ വീട് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആളുകൾ അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നു. വില ചോദിച്ചപ്പോ ആ ജൂത സഹോദരൻ പറയാണ്, 4000 വേണം, 4000 ദീനാറാവാം. വാങ്ങാൻ വന്ന ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിത് വെറുതെ പറയാം, നിങ്ങൾ അധിക വില പറയാണ്. ഇവിടുത്തെ വീടിന്റെ ഒക്കെ വില ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോ എല്ലാവരും 1000 എന്നാ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ 4000 എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? അപ്പൊ സഹോദരൻ പറയാണ്, വീടിന് 1000, അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്കിന്റെ അയൽവാസിയാകാൻ 1000. നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്റെ മുന്നിൽ നമ്മളൊരു അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക് കാണും. ഈ രീതിയിലുള്ള അയൽവാസികളുമായുള്ള ബന്ധം മുസ്ലിമോ അമുസ്ലിമോ എന്ന് നോക്കാം. സൗഹൃദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, സൗഹൃദത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ത്യാഗം ചെയ്തവരായിരുന്നു നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതിനുവേണ്ടി റിസ്ക് എടുത്തു, ത്യാഗം ചെയ്ത്, കഷ്ടപ്പെട്ടു, ചീത്ത കേട്ടു. നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ സ്വഹാബി വര്യൻ അംർ ഇബ്നു ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറായിരുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ മതസഹിഷ്ണുതയ്ക്കു വേണ്ടി നൽകിയ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈജിപ്ത് ഗവർണറായി, ഭരണാധികാരിയായി അങ്ങനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഇടക്ക് വെച്ച് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രൈസ്തവരും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായപ്പോ ഏതോ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമയുടെ ക്രൈസ്തവർ ക്ഷുഭിതരായി. ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതന്മാർ അമ്രുൽ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാം ദീനുമായി വന്നപ്പോ, ഈ നാടിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ഉറപ്പ്? ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമയുടെ മുഖം കുറിച്ചു. വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി ചോദിച്ചു, ഇതിന് എന്ത് പ്രതികാരമാണ് നിങ്ങൾ? അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി മൂക്ക് മുറിക്കാൻ അനുവദിക്കണം. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇവിടെ വന്നത് പ്രതിമാ സംസ്കാരത്തിനെതിരെ പ്രബോധനം ചെയ്യാനാണ്, ഏക ഇലാഹിനെ ആരാധിക്കുന്ന സന്ദേശം നൽകാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് റെഡിയല്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മതസ്വാതന്ത്ര്യം തരും എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നത് ഞാനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രതിമയുടേതല്ല, എന്റെ മുക്ക് മുറിക്കാൻ ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. ആ ക്ഷോഭത്തിൽ അവർ തയ്യാറാവുകയാണ്. ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി. ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരി വന്ന് കത്തിയുമായി വന്ന് അംർ ഇബ്നു ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുക്ക് മുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ സദസ്സിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറയാൻ, അരുത്, ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമയുടെ മുക്ക് മുറിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് എന്റേത് മുറിക്കും. ആരുടെയും പോയില്ല. ആ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ മൂക്ക് മുറിക്കാൻ പാതിരിയുടെ കത്തിയുടെ മുന്നിലേക്ക് മൂക്ക് നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയെ കണ്ട് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഭരണാധികാരിയുടെ മൂക്ക് മുറിയുമ്പോ അത് തന്റേത് മുറിയട്ടെ എന്ന് കരുതി ധീരതയോടെ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് അത്ഭുതമായി. ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം. നമ്മുടെ ഈ സംസ്കാരത്തിന് മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ തങ്ങളും പൂക്കോയത്തങ്ങളും ശിഹാബ് തങ്ങളും നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ എല്ലാവരും, നമ്മുടെ ആത്മീക പ്രസ്ഥാനം, സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുകളുടെ നേതാക്കന്മാരും അവരൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഈ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ വഴികളാണ്. സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ രാത്രി പാതിര യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പോവാൻ, ആ സമയത്ത് റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് ആളുകൾ പുറത്തു. തങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു, എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു. അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങള് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതാണ്, ഉദയത്തിന്റെ മുമ്പ് ഗുരുവായൂരിൽ എത്തണം, മകന്റെ ചോറൂടാണ്, ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി കേടുവന്നു. അപ്പൊ തങ്ങൾ പറയാണ്, നിങ്ങൾ എന്റെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ, എന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താണ്,
നിങ്ങളുടെ കാർ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തി തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്റെ കാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സയ്യിദ് റഹ്മാൻ മഹാനായ ശൈഖുനാ കട്ടീൽ ഉസ്താദ് വഫാത്തായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പട്ടണമായ എടവണ്ണപ്പാറയിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ അധ്യാപകന്മാര് മീറ്റിംഗ് കൂടി സ്കൂളിന് അവധി കൊടുക്കണം. ഒരു തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു, ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എച്ച് പറയാണ് സർക്കാർ തലത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്ക് ധൈര്യമല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനായി. ആ സമയത്ത് അമുസ്ലിമായ ഒരു അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു, സാറ് അവധി കൊടുക്കണം, അതിന്റെ പിന്നിൽ വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ കട്ടിയ ഉസ്താദിന്റെ കൽബിലേക്ക് ഈ ഹൈന്ദവ സഹോദരനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത്? നല്ല ശുഭ്രവസ്ത്രം ധരിച്ച് നല്ല തലപ്പാവ് കെട്ടി ഭക്തിയോടുകൂടി ജീവിച്ച കട്ടിയ ഉസ്താദിന്റെ കൽബിലേക്ക് കയറാൻ ആ മുസ്ലിം സഹോദരന് സാധ്യമാണ്. നമ്മളും തഖ്വയിലൂടെ ജീവിക്കുക, ആദർശബോധത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുക, നസീഹത്തോടെ ജീവിക്കുക, സ്നേഹം നൽകുന്ന ആളുകളായി നമ്മൾ മാറുക. നബി തങ്ങളെ ഇത്തിബാഅ് ചെയ്യലാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്നേഹം ജനങ്ങൾക്ക് വാരി വിതറുന്ന, കാരുണ്യം നൽകുന്ന, റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീന്റെ സിഫത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളായി മാറുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. ഒരു വർഷം മുമ്പും ഈ വിനീതനം ക്ഷണിച്ചു, അന്ന് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ നാട്ടുകാരെ നൽകുന്നവർ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നാട്ടുകാരുടെ വലിയൊരു സ്ഥാപനം. 200 വാഫിമാർ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ സന്തോഷം. ഈ 200 പേരും ദീനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകളെ അവർ ദീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അവരുടെ കുടുംബവും അവരുടെ പരിസരവും ദീനുമായി അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം ഈ സ്ഥാപനത്തെ പിന്തുണച്ച, സഹകരിച്ച, അതിനുവേണ്ടി പണവും പ്രയത്നവും ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മഹാനായ ഖുദ്ബി ഉസ്താദിന്റെ നാടാണ് ഈ നാട്. കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പണ്ഡിത പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുത്ത ഗുരുവര്യന്മാരുടെ ഗുരുവാണ്, ഉസ്താദുൽ അസാത്തിദാണ്. മഹാനവറുകളുടെ പരലോക ദർജ അല്ലാഹു ഉയർത്തട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാഹു അവരുടെ പരലോക ദർജ ഉയർത്തട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനവസരം നൽകിയതിന് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഭാരവാഹികൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രവാചക ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ പരാമർശിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ പകർന്ന് ബഹുമാന്യനായ ശറഫുദ്ദീൻ ഉദ്വി സ്ഥാപനത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രബോധന രംഗത്ത് ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം തിളങ്ങി നിൽക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. സയ്യിദ് റാസി തങ്ങൾ, അബൂബക്കർ ഷാദ്, ജുനൈദ് എടപ്പാൾ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ നയിക്കുന്ന വിശ്വവീരന്മാർ